I have given you topics, right? Presentation topic, that was illiteracy. Okay. So please share your ideas about illiteracy. Eva Akhtar. Sir, Hmm. literacy is the condition of being unable to read and unread. Read and write. Illiteracy is the major problem throughout the world. An illiterate person cannot read and write. Thus, cannot join the workforce. Although he attends any job may work as an unskilled labor. An illiterate person has lacked awareness to make an informed decision which affects them and their community. Other children of illiterate parents do not receive education as children of educated parents. A lack of childhood literacy also has a negative impact on adult life. The illiterate die young and their children do as well. They earn less money. Their societies get involved more crime. They have to face various diseases, poverty, lawlessness, and social unrest. Due to illiteracy, our society is facing a big problem. So we have to solve it as soon as possible. Before this problem escalates, we have to develop the education system. We have to develop the education system, include kindergartens and assist the development of every child in the mental, physical, emotional, social, and moral aspects. Okay, that is good. That's a good presentation. Thank you so much. Anyone? Argue? বলেন। আচ্ছা, আরেকজন কেউ বলেন। একটু মিউট রাখেন, অনেক শব্দ আসছে, একটু মিউট রাখেন। হ্যাঁ, আরেকজন কেউ একটু বলেন। আসমা হুমায়রা বলেন। বলেন। কি লিখছেন বলেন, টপিকটার উপর কথা বলেন না কেন? Changing the scars of our nation. It is obstruct our all development work of the একটু জোরে বলতে হবে। Literacy is the stage of a child incapable to read and write, which helped on the way of the between and the people of Bangladesh lagging behind because large number of illiterate people living here. They are developing. আপনার বুঝতে পারছি না, আর আপনার লেখার মধ্যে অনেক জায়গায় ভুল আছে, এগুলো একটু ঠিক করতে হবে। কথা বুঝছেন? শোনা যায় আমাকে? শুনতে পারছেন? আচ্ছা, ওই আসমা হুমায়রা, আপনার লেখার মধ্যে অনেক ভুল আছে, আর ওগুলো ঠিক করতে হবে। আর কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাইনি, আমি দেখে নিব, আমার কাছে একটু পাঠাই দিবেন। হ্যাঁ বলেন, এরপর কি লিখছেন বলেন। ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, একটু আর্লি বলেন, আমি ক্লাস শুরু করবো তো। হুম। To read and write is spelled literacy. It is a cause of our country. The people of Bangladesh lagging behind because of literacy.
The main cause of illiteracy is huge number of population. The government cannot provide adequate education among the people. As a result, illiterate people cannot contribute to welfare and prosper of their country. Lack of knowledge, family planning, malnutrition, sanitation are the adverse effect of literacy. Literacy must be eliminated if we aware people for education, malnutrition, sanitation, and controlling population, etc. At last, we also established night school for adults. Sir. ওকে, তো আপনাকে আরো ইনফরমেশন নিতে হবে কিভাবে এটা দূর করা যায়, কিভাবে কি করতে হবে, কারণটা কি অকারণটা কি আরেকটু বড় করতে হবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? স্যার আমি আজকে ফার্স্ট টাইম দিয়েছি, এই জন্য অল্প একটু লেখা হয়েছে, বাট আমার ভুলটা কিরকম হয়েছে ওইটা যদি আমাকে একটু বলবেন। আপনি আমার কাছে একটু লেখাটা দেন তো, আমি দেখতেছি। লিখছেন এটা? স্যার আমি লিখছি। কই সেটা আমার কাছে পাঠাইছেন? পাঠাই না স্যার, আমি পাঠাই দিবি। একটু আমাকে লেখাটা পাঠান, আমি বলে দিচ্ছি। আর কেউ করছেন? বলেন। তান্নি বেগম, কি জানি এর আগে কে বললো? আমিনুল। বলেন, আপনি আগে বলেন। Literacy is a major problem throughout the world. Literacy means when a person cannot read or write at all, and is completely unaware of mathematical concept. The people are Bangladesh are lagging behind cause a main cause of illiteracy. Illiteracy is being interrupted all development in our country. Most of people in Bangladesh are illiterate. Illiterate people are unable to play an active role in the progress of Bangladesh. Ignore any bad situation in our country. There are many adverse effects of illiteracy, such as population problem. Side উত্তরটা কি হবে? কোনটা? আমি পাঠাইতে দেখতেছেন? আপনি পাঠাইছেন? আমিনুল কি নাম? স্যার কোথায় পাঠাইছেন? মানে কোন গ্রুপে পাঠাইছেন? গ্রুপের ভিতরে কোনো কনভারসেশন গ্রুপ? স্যার কনভারসেশন। কোন শব্দটা? There are many adverse effects of illiteracy such as population problem. তারপর স্যার PREJUDIC প্রিজুডাইস। prejudice. There is unemployment, malnutrition, increase in crime, lack of awareness about rights, lack of talent development, etc. Literate people cannot plan for their future due to lack of education and ignorance. Therefore, poverty is increasing in the country. So illiteracy is a curse. To make the country literate requires a relative sustainable and integrated আচ্ছা দেখেন, system. মিউট রাখেন। আপনি যা লিখছেন আপনি সেইটাই উচ্চারণ করতে পারছেন না, আপনি তাহলে কেন এটা লিখছেন? আমি আপনার এটা লেখার তো কোনো মানে হয় না। এত বড় করে লেখা, নেট থেকে দেখে লেখা, তথ্য নিয়ে লেখা, এটার তো কোনো মানে হয় না। আপনি যেটা লিখবেন সেটা আপনাকে বলতে হবে, মুখে বলতে হবে। আমি এখানে 6টা বা 4টা কোশ্চেন থাকে আমার এই প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশনের আগে। ওই কোশ্চেন গুলোর জাস্ট অ্যান্সার দেন আপনি, 4টা 5টা সেন্টেন্স লিখেন। এই যে এই ইভা আক্তার লিখছে, এ কিন্তু এর নিজের মতো করে লিখছে। দেখো, এই যে দেখলে বোঝা যায়, লেখা দেখলে বোঝা যায়। এই যে ইলিটারেসি ইজ কন্ডিশন অফ বিং আনএবল টু রিড অ্যান্ড রাইট, এটা একদমই এর নিজের মতো করে লিখছে। Illiteracy is the major problem throughout the world. An illiterate person cannot read and write. দেখো কত সহজ ওয়ার্ড, কত সহজ সেন্টেন্স। Thus he cannot join the work page. ছোট ছোট জায়গায় ফুল স্টপ দেখার চেষ্টা করো আমিনুল।
although he attend any job, many work, and as an unskilled labor. An illiterate person has lack awareness to make an informed decision which affects them and their community. তো নিজের মতো করে লিখতে বলছি, এইভাবে লিখে তুমি যেটা নিজেই পড়তে পারবে না, উচ্চারণ করতে পারবে না, এটা লেখার তো কোনো মানে হয় না। তো আমি বারবার বলছি যে প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়বেন, পড়ার পরে 2বার 3বার 4বার পড়েন, আইডিয়া নেন, তথ্য নিয়ে নিজের ব্রেনে কি আসে এই সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি সেইটা আমি ইংলিশে লিখবো। সেখানে আমার ভুল যায় ঠিক হয় আমি সেটা দেখবো। আমার কথা কি বোঝা গেল? স্যার আমারটা একটু চেক করবেন। বলেন কোথায় দিচ্ছেন? ইনবক্স দিছি স্যার, আমি তো রাস্তায় সেজন্য বলতে পারতেছি না, আপনি একটু চেক করে দেখেন যে ঠিক আছে। মিরাজ, ওকে। আপনি নিজের মতো লিখছেন? ইলিটারেসি জি স্যার। means the inability to read and write. Illiteracy is the main problem in our country because for তান্নি বেগম আপনি বলেন কি লিখছেন, আপনারটা বলেন। Illiteracy is unemployment. Yes, sir. Illiteracy means the inability to read and write, and illiterate illiterate persons does not know how to read and write. It is a major cause for our society. Literacy increase more problems in our society, like it creates poverty problems, unemployment, and many more social issues. People of Bangladesh are lagging behind in all spheres of development, like they have any idea about sanitation, malnutrition, and family planning. Of a huge family of illiterate people live in India. Literacy is a symbol of ignorance and darkness for a society. Lack of social awareness is another cause of illiteracy. Illiteracy is for our society. Illiterate people are deprived of everything. They cannot progress in life. They cannot be health conscious. Most illiterate people are malnutrition. They are a burden to the society. They come in this age of science and know nothing about using modern media. Everyone ignores them. Problem increases child marriage in the society. It's more new problems. It should be solved as soon as possible. Should be made aware of its bad effects. People should be educated. They should be aware. Only then this problem can be solved. Okay, Sir. that's good. মিরাজ খেয়াল করো এখানে অনেক ভুল আছে। হ্যাঁ দেখো, এই জি যে স্যার। ইলিটারেসি ইজ দ্য মেইন প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি, এরপর কি লিখছো দেখো, ফর ইলিটারেসি ইজ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। এটা একটা ভুল সেন্টেন্স, তোমার নেই কোনো সাবজেক্ট নেই কোনো ভার্ব, সাবজেক্ট আনতে হবে। তুমি এটা এটা এরকম লিখতে পারো যে ইলিটারেসি ক্রিয়েটস আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, ওকে। অথবা ইউ ক্যান অলসো সে সো দ্যাট an unemployment problem is created for illiteracy, কিন্তু এই ফর ইলিটারেসি ইজ এইরকম হয় না, সাবজেক্ট আনতে হয়। আবার এখানে লিখছো ডাউরি প্রবলেম, ড্রাগ অ্যাডিকশন প্রবলেম এক্সেট্রা, এরকম কখনো হয় না, এগুলো সব ভুল গেছে। উই আর নো 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 হয় না কখনো, এটা জাস্ট এটা হয় উই নো, আর কখনো হয় না, আর থাকলে তার সাথে আইএনজি বসাতে হয়। জাস্ট উই নো আওয়ার কান্ট্রি, উই নো দ্যাট, এরকম ভাবে বলতে হয়। আওয়ার কান্ট্রি, মেনি পিপল আন্ডার আওয়ার কান্ট্রি, এরকম হয় না, এগুলো ভুল হয়ে গেছে। সাবজেক্ট ভার্ব বুঝতে হয়, অ্যাডভার্ব বুঝতে হয়, আর তোমার অনেক সমস্যা এটা। উই নো দ্যাট, ইউ ক্যান সে দ্যাট মেনি পিপলস, ওকে, আর দেন এরপর আর আন্ডার দ্য ইলিটারেসি প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি, এইভাবে সাজায় লিখতে হয়, তুমি সাজাতে পারোনি। এই দেখো উই সি ডেইলি ভেরিয়াস প্রবলেম, এরকম হয় না, এই ডেইলি শব্দটা লাস্টে বসাতে হয়। উই সি ভেরিয়াস প্রবলেমস ডেইলি, এরকম বলতে হয়। তো এইটা তো মোটামুটি হয়েছে, উই এর পরে সি দিছো, কিন্তু দেখো মোস্ট অফ সবগুলোই প্রায় ভুল গেছে। ফর এক্সাম্পল আনএডুকেটেড পারসন, ভিকটিম, চাইল্ড ম্যারেজ, এগুলো হয়নি। ঠিকভাবে লিখতে হবে, টেন্স, মডাল, সেমি মডাল, এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝা গেল কি বললাম? ঠিক আছে স্যার। অনেক জায়গাতেই সমস্যা, সাবজেক্ট আর ভার্ব কাছাকাছি রাখতে হবে। এই লাস্টের সেন্টেন্সটা ঠিক আছে, I believe that Bangladesh will be free from the curse of
illiteracy in the days ahead. এই যে এটাও ঠিক আছে, যে মাস এডুকেশন program should be undertaken to remove adult illiteracy problems. এই ভুল ঠিক মিলাই এখানে একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, তো এগুলো দিতে থাকলে এক এক করে হয়ে যাবে, আর আমি তো প্রতিদিন দেখাবো, বুঝাবো, সমস্যা নাই। আর অন্যরা করছেন? আর কেউ? করতে হবে, কাজ করতে হবে, দেখেন আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে। আমি আজকে এই টপিকটা একটু দেখাই দিচ্ছি, একটু ভালোভাবে দেখেন, বোঝার ট্রাই করবেন। দেখেন কি লেখা আছে। সো দ্য টপিক নেম ইজ উইন্টার মর্নিং। হাউ ইজ উইন্টার মর্নিং? Why do the poor people and slum dwellers suffer in a winter morning? What do the children and old people do in the village? And how is the scenario of the town in winter morning? So what have you found here? I mean, what you need to describe from this question? That firstly you have to describe the scenario of winter morning. How is it? And then why do the poor people and slum dwellers suffer in winter morning? Why? Okay, just you have to give answer. And then what do children? So if I read this passage, a winter morning is both enjoyable and distressful. It is naturally a very cold morning. There is dense fog all around. Sometimes the fog is also dense that the sun rays can't get through it. Nothing can be seen even at a little distance. Everything looks hazy. The sun seems to rise late. Dew drops fall at night. When the morning sun peeps, they look like glittering gold on grasses and leaves. It is pleasant to the rich but cursed to the poor. The poor villagers, people, and the slum dwellers in cities suffer greatly for want of warm clothes. Farmers have to go the field with their materials. The workers of lower classes have to go their workplace in the morning. In the blaze, children and old people gather straw and make fire to warm themselves. The old people bask in the sun or warm themselves beside fireplace. In the blaze market, some people come to sell date juice. Date juice মানে খেজুরের রস। The scenario of town is totally different from villages. The people of the town get up from bed a bit late. They also enjoy the winter morning. Thus, a winter morning is not only enjoyable but also distressful to the people. I mean, you can say that for the poor people, it is more distressful, and for the rich people, it is very enjoyable, because the rich people can visit different kinds of historical plays in this winter season. But the poor peoples, on the other hand, you know that they cannot get proper clothes for warm. So first of all, from this passage, just একটু বোঝার ট্রাই করেন। I mean, you have to know that what kinds of tense is used here, is written here, and what kinds of, I mean, what's the main background of this passage. Here you can see a winter morning is both enjoyable and distasteful. So is the verb here. That is the sentence of be verb, and it is written in passive present indefinite tense. It is naturally a very cold morning. There is dense fog all around. Sometimes the fog is so dense that the sun rays can't get through it. Nothing can be seen. কোনো কিছুই দেখা যায় না। এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে, ক্যান বি প্লাস V3, ইভেন at a little distance, এমনকি ছোট দূরত্বেরও। এভরিথিং লুকস হ্যাজি। হ্যাজি মানে কি কেউ জানেন না? হ্যাজি মানে কি? হ্যাজি 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 অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। দ্য সান সিমস টু রাইজ লেট, সূর্যটা মনে হয় যেন দেরি করে ওঠে। ডিউ ড্রপস ফল অ্যাট নাইট। ডিউ ড্রপস মানে কি? আমার কথা শুনতে পারছেন না কেউ? অর্থ জানেন না? শিশির পড়া, কুয়াশা পড়া। দ্য মর্নিং সান পিপস, মানে পিপস মানে উকি মারা।
সকালের সূর্য উঁকি মারে, দে লুক লাইক গ্লিটারিং, তাদেরকে এমন লাগে যে চকচকে সোনার মতো, গোল্ড, গোল্ড, গ্লিটারিং মানে চকচক করা, অন গ্রাসেস, ঘাসের উপর, অ্যান্ড লিভস এবং পাতার উপর, LEAFs। আচ্ছা, ইট ইজ প্লিজেন্ট, এটা আনন্দদায়ক, টু দ্য রিচ, দেখেন এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ইট ইজ প্লিজেন্ট, এটা আনন্দদায়ক ধনীদের জন্য, বাট কার্স, কিন্তু অভিশাপ, টু দ্য পোর, গরিবদের জন্য, দ্য পোর ভিলেজ পিপল অ্যান্ড স্লাম ডুয়েলার্স ইন সিটিজ সাফার গ্রেটলি, সাফার মানে কি ভোগে, জাস্ট প্রত্যেকটা সেন্টেন্স দেখেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা আছে। ফর ওয়ান্ট ওয়ার্ম ক্লোথ, ফার্মার হ্যাভ টু গো, কৃষকদেরকে যেতে হয় to their fields with their materials. The workers of lower classes have to go their workplace in the morning. In the blaze, children and old people gather straw. Straw মানে হচ্ছে আপনার ওই কুটা জোগাড় করা, বা ওই যে বিভিন্ন কাঠের মানে জ্বালানি আর কি, স্ট্র, এগুলোকে জোগাড় করে কি করে তারা, মেক ফায়ার্স, তারা আগুন জ্বালায়, মানে যে সাজাল পোহায়, সোজা বাংলায় বলতে গেলে সাজাল দেয়। টু ওয়ার্ম দেমসেলফ, দ্য ওল্ড পিপল বাক্স দ্য সান ইন দ্য সান, অর ওয়ার্ম দেমসেলফ, বাক্স মানে তাপ পোহানো, রোদে তাপ পোহায়, সূর্যের রোদে, অর ওয়ার্ম এবং তাদেরকে গরম করে, অথবা কিসে, বিসাইড ফায়ার প্লেস। ইন দ্য ব্লেজ মার্কেট, দেখেন এই যে জায়গাগুলো, এগুলো আপনার বুঝতে হবে। এই যে ইন দ্য ব্লেজ মার্কেট, এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স না, সেন্টেন্স মূলত এটা একটা ফ্রেজ, সেন্টেন্স এখান থেকে শুরু। সাম পিপল কাম, কিছু লোক আসে, টু সেল, বিক্রি করতে, সেল মানে বিক্রি করা, টু সেল ইনফিনিটিভ, টু প্লাস বিয়ন, বিক্রি করতে, কি বিক্রি করতে, ডেট জুস, খেজুরের রস। দ্য সিনারি অফ টাউন ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম ভিলেজ, দ্য পিপল অফ দ্য টাউন গেট আপ ফ্রম বেড আ বিট লেট, বলছে যে শহরের লোকেরা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, দে অলসো এনজয় দ্য উইন্টার মর্নিং, দাস আ উইন্টার মর্নিং, দাস মানে এইভাবেই, এই উইন্টার মর্নিংটা হচ্ছে শুধুমাত্র আনন্দদায়ক না, এটা যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্দশাপূর্ণ, ডিস্ট্রেসফুল টু দ্য পিপল। সো এই প্যাসেজটা দেখেন, আমি আবারও বলছি, ইংরেজি শিখতে হলে, ইংরেজিতে কথা বলতে হলে বা কিছু লিখতে হলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে রিডিং করতে হবে, প্যাসেজ পড়তে হবে, অর্থ জানতে হবে। তো আমি যদি এইটা আমি যদি একদম বাদ দিয়ে আপনি যদি নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করেন যে হাউ ইজ উইন্টার মর্নিং, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট ফার্স্ট, দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, আই মিন আ উইন্টার মর্নিং is a very enjoyable season, as well as it is very distressful for the people. I mean, you can say also say that for the rich people it is very enjoyable, and on the other hand for the poor people it is very distressful. Why do poor people and slum dwellers suffer in a winter morning? এই দেখেন, যেখান থেকে কোশ্চেন সেইখান থেকে অ্যান্সার নেবেন, যে the poor people and slum dwellers suffer in a winter morning because of they don't have any proper clothes for warming themselves, তাদের থাকে না ভালো জামা কাপড় বা শীতের পোশাক নিজেদেরকে তাপ দেওয়ার জন্য। So that is the line. You also can say that they have to do so many works in the morning, and for that reason they suffer a lot. What do the children and old people do in the village? So you can say that the children and old people gather straw and make fires, and they warm themselves beside the fireplace. And also you can say that old people bask themselves in the in the sun. And you can also say that how is the scenario of the town in the winter morning. So you can also say that the scenario of the winter morning is totally different in town, because we know that most of the cities people get up from bed in a little bit late, and you can also say that in the winter season most of the cities people, or those who are rich, can visit many kinds of places like picnic spot or historical place or sea beach. I mean, I can say that for the rich people it is very enjoyable season. And you can also say that on the other hand, in the village we can see many sellers sell date shoes in the winter morning. So by considering all these things, or to sum up, I can say that the winter morning is
very good for the rich people. On the other hand, it is very bad or distasteful for the poor people. So that is my presentation. আমি আপনাকে এই যা পড়ালাম, যা দিলাম, আপনি যে এটা থেকে নেট দেখে সার্চ দিয়ে দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে লিখবেন না, এটা কেন করবেন? আপনি যেটা লিখবেন, আপনাকে লিখতে বলছি মানে কি আপনি সবার সামনে ভালো হবেন না? আপনি আপনার মুখ থেকে কথা বের করবেন, বের করতে হবে, মানে আপনাকে নিজে নিজে কথা বলতে হবে। আপনি যেটা লিখে নিয়ে আসছেন সেটা যদি আপনি নিজেই বলতে না পারেন না দেখে, সেই লেখার কোনো মানে হয় না। এই যে আমি এই কোশ্চেন গুলো দেখে দেখে তার এগেনস্টে কথাগুলো বললাম, আমার একটা প্রেজেন্টেশন হয়ে গেল। এই জিনিসটা আপনাকে করতে বলছি, আপনি আপনি না দেখে বলেন। এখন ইনস্ট্যান্টলি কেউ বলতে পারবেন এই কথাগুলোর উপর? যারা একটু ভালো পারেন ইংলিশ, এই আমি যেভাবে বললাম প্রথমে, এই যে হাউ ইজ দ্য উইন্টার মর্নিং, কেউ বলতে পারবেন ইনস্ট্যান্টলি? এখন চেষ্টা করতে পারেন কেউ একজন যে মোটামুটি ভাবে পারেন আর কি? হ্যাঁ, পারবেন না? কঠিন মনে হয়, কষ্ট হয়? কবে পারবেন বলেন, কতদিন লাগবে? ইনস্ট্যান্টলি। ইভা আক্তার, আপনি পারবেন? হুম। স্যার টাইম লাগে আমার লিখতে কি না, টাইম লাগতে হবে না, মুখের উপর আনতে হবে, ঠোঁটের উপর থাকবে এগুলো। একটু চেষ্টা করেন তো, ভাবেন তো, হাউ ইজ উইন্টার মর্নিং, বলেন কি হতে পারে? না, এরকম করলে হবে না, পারতে হবে। 5-7টা দিতে থাকেন, হয়ে যাবে এটা। হ্যাঁ, তান্নি বেগম, করেন, ট্রাই করেন। হাউ ইজ উইন্টার মর্নিং বলেন। Winter morning is very enjoyable for rich people, and it's very bad, uh, distressful for poor people, and Why do poor the poor people people and slum dwellers suffer in the winter month? স্লাম dwellers মানে বোঝেন, বস্তির বাসিন্দারা, বস্তিতে যারা বাস বস্তির করে। মানুষ হ্যাঁ, তারপর তাহলে কি হবে এটা? কেন তারা ভোগে, the poor সাফার people করে? and dwellers suffer in winter morning because they don't have any uh, warm clothes and another items like blanket. Uh, they don't have this, so that's why they suffer winter morning. তারপর And the children and old people uh, gather uh, gather some uh, and you can also add here that I mean, you won't find in your passage, but you can also modify these sentences like, in the winter season we see that many young people play badminton game. Okay, so that is a sentence. You can take it. So এইভাবে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে, আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনাকে কথা বলতে হবে। এটা একটা ভাষা। এই যে আমি বললাম, আপনি যে শুধু শুনে গেলেন আমার কথা, শুনলে তো হবে না। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার মুখ থেকে কথা বের করতে হবে। আপনাকে কথা না বললে, আপনি যদি নিজে কথা না বলেন, নিজে না লেখেন, তাহলে হবে না। শুধু আমি টাকা দিয়ে রাখলাম, আমি স্যারের কাছে ভর্তি হয়েছি, কোর্স করতেছি, ইংলিশের টাকা দিয়ে কোর্স করতেছি, তার মানে আমি সব পেরে যাব? না। আপনি কিভাবে পারবেন যদি আপনি কথা না বলেন? এটা তো কোনো সায়েন্সের ক্লাস না, ম্যাথের ক্লাস না, যে আপনি শুধু শুনে যাবেন আমার কাছে। শুনে গেলে শুনবেন, ব্রেনে থাকবে, বাট ওই থাকাটাকে বের করতে হবে, প্রোভাইড করতে হবে। সেটা করতে হলে কথা বলতে হবে। কথা না বললে আপনি কি হবে? এটা তো একটা ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মানে আপনি যত বেশি বলবেন তত বেশি পারবেন। চুপ করে ক্লাস টাইমে আসলাম, ক্লাস করলাম, আবার পরের দিন আসলাম, এভাবে শেষ করতে পারবেন না, দেখা যাবে না। মানে হয়তো সবই শিখছেন, বাট আপনি নিজে কথা বলতে গেলে আপনাকে কিন্তু কথা বলতে হবে। আমি কিন্তু বারবার এই কথাটা বলছি।
তারপর আপনার হচ্ছে তো বলেন, একটু বলার চেষ্টা করেন। হাউ ইজ দ্য সিনারি অফ টাউন ইন উইন্টার মর্নিং, বলেন দেখি কি বলা যায়। The scenery of the town in winter morning is different from village হুম um, because many people who live in town they are get up Not they they are are not just they get up. They get up. uh, they get up a little bit late and they visit many places, many historical places uh, in winter morning, and আচ্ছা ঠিক আছে, so, সমস্যা নেই। এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম আপনি বলতে পারছেন, ধরতে পারছেন, এইটাই অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড। তো এই যে এবারে যে আপনি যেটুকু বললেন না, এটা থেকে কিন্তু আরো দুইজন দেখবেন পারছে, এই কথাগুলো আয়ত্ত করতে পারছে, নিতে পারছে। তার মানে কি, সে যখন এই কথাগুলো শুনলো, সে কিন্তু এখন তার ব্রেনে এগুলো খেলতেছে, তার ব্রেনে এগুলো ঘুরতেছে, সে এগুলো এখন বলতে পারবে। তো একবার যদি আপনি এটা বলা শুরু করেন, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা, এটা দৌড়াতে থাকবে, আপনি পারবেন, কথা বলতে পারবেন। ইংলিশে কথা বলা কঠিন কিছু না, খুবই সহজ, আপনি পারবেন। বাট আপনাকে একটু লজ্জা ভয় থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ভুল হলে হোক, সেটাই আপনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যেভাবে হোক কথা বলতে হবে। আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? হুম এই কোশ্চেন গুলোর স্ক্রিনশট নেন, এই কোশ্চেন গুলোর স্ক্রিনশট নেন, আর এই টপিকটারও স্ক্রিনশট নেন। এটার উপর নেক্সট ক্লাসে অনেক সুন্দরভাবে আমাকে করে এনে দিবেন সবাই। আমি আবার বলছি, নেট থেকে দেখবেন না, কোনো কিছু না, গুগল ট্রান্সলেট ও করবেন না, নিজের মতো করে লিখবেন, নিজে যা পারেন। এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, বুঝলেন না আপনারা? এই যে তান্নি বেগম যেটা বললো, উনি কিন্তু বলতে পারছেন, এবং ওনার বলা থেকে কিন্তু আপনারা আরো দুইজন শুনছেন, কথাগুলো শুনছেন না? শুনে কিন্তু এখন আপনার মনে হচ্ছে যে আমিও মনে হয় একটু বলতে পারবো, পারবেন না? পারা যাবে? আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি বলতে বলছি, হ্যাঁ। তো এই জিনিসটাই করতে হবে ইংলিশে। এই যে কোশ্চেনটা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে আমি ইংলিশ সব পারি, আমি গ্রামার পারি, টেন্স পারি, ভার্ব পারি, কিন্তু আমি এই যে কথা বলতে পারি না, আমার মুখ থেকে কথা বের হয় না। এই বের হয় না শুধুমাত্র একটাই কারণ, আপনি কথা বলেন না, তাই বের হয় না। আপনি যদি কথা বলেন, আপনি যদি ভাবেন, আপনার ব্রেনে যদি বিষয়গুলোকে নিয়ে আসেন, তাহলে অবশ্যই আপনি পারবেন, কঠিন না। সবাই কি বুঝছেন? আমি কনভারসেশন করাতে চাইছিলাম আজকে একটা, বাট আপনারা অনেকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, আমি আর ইয়ে করে পেরে উঠতেছি না। আর নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের এই প্রেজেন্টেশনের পাশাপাশি কনভারসেশন গুলো আমি চালাবো, মানে নিয়ে যাব। কথা বুঝছেন? আর আমি একটা কনভারসেশন পিডিএফ ফাইল আমি দিয়ে দিবানি, আপনারা পারলে একটু সলভ করার চেষ্টা করবেন, কারণ এই যে উইন্টার মর্নিং, এটা কঠিন টপিক না, এটা অনেক সহজ। ওই যে ইলিটারেসি বা তার আগের দিনও যেটা ছিল ওইটার থেকেও এটা অনেক সহজ, কিন্তু সবাই করবেন, এটা কেউ বসে থাকবেন না। আমি আবারও বলছি, এটা কিন্তু অনেক সহজ। আগের যে টপিক গুলো দিছি আমি, দুটো টপিক, তার থেকে এটা সহজ। এটা স্ক্রিনশট দেন, এবং এটার উপর আমাকে আপনারা প্রেজেন্টেশন করে এনে দিবেন সবাই। তো দ্যাটস অল ফর